Hello everyone. Welcome to the class of Inorganic Chemistry course CH502 TYBSc. This is the last video for our unit 4. In our next video, we will begin with the next unit, that is unit 5. Applications of CFT to square planar complexes, crystal field splitting of d orbital in square planar field. Until now, we have been studying the crystal field theory for octahedral and tetrahedral complexes. So now we are going to see it for square planar complexes. So let's see what is square planar geometry. If the two La ligands of octahedral complexes are completely removed from the z-axis, the tetragonally distorted octahedral shape becomes square planar, which is a 4-coordinated complex. Thus, 4 ligands approach to the central metal ion from the corners of square in xy plane along x and y axis gives square planar complex which has all 4 ml bond distances are same as shown in the figure. Now look at this figure. It is an octahedral complex. Okay. Overall, this can be a metal. इथे एक लिगॅन घ्यायचा, इथे एक लिगॅन, इथे असे आपण 6 लिगॅन कन्सिडर जर केले तर हे काय कोणती जॉमेट्री फॉर्म करेल? ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री फॉर्म करेल. पण जेव्हा ह्या झेड एक्सिसवरचे जे 2 लिगॅन असतात ते आपण रिमूव्ह केले, लुक एट दिस, देर आर नो लिगॅन्स ऑन दिस झेड एक्सिस, नॉट हिअर अँड नॉट हिअर. सो जेव्हा आपण झेड एक्सिसवरचे जे 2 लिगॅन्ड असतात ते रिमूव्ह केले त्यावेळी काय फॉर्म झालं? हे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. हे काय आहे? स्क्वेअर प्लेनर आहे ना, स्क्वेअर आहे आणि प्लेनर आहे. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री अँड इट इज अ स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्समध्ये काय आहे? 4 ligands approach to the central metal ion from the corners of square in xy plane. All of these 4 ligands are approaching from the corners of a square. This is the square, and all the 4 ligands are placed at the corner of a square. And all of these ligands are approaching through xy plane. This is y and this is x-axis, right? This minus x-axis and this is minus y-axis. So all the ligands are approaching from xy plane. Okay. So now let's move to our next point, that is splitting of d orbital in square planar complexes. We have seen previously how the orbitals get splitted in tetrahedral complexes and in octahedral complexes. So now it's turned to the square planar complexes. The trans ligand, La ligands in octahedral complexes is completely removed from plus z and minus z axis gives square planar complexes. We just seen that when we remove the ligand from plus z and minus z axis, plus z and minus z axis, then we get square planar complex, right? So in the square planar geometry, the energies of dz square, dyz, dxz orbitals further decreases. Due to this, म्हणजे आपण झेड एक्सिसवरचे जे लिगॅन्ड्स होते ते रिमूव्ह केले, बरोबर. तर झेड एक्सिस थ्रू जे काही ऑर्बिटल्स असतील, झेड एक्सिसवरती जे काही ऑर्बिटल असतील ते काय करतील? लेस रिपल्शन फील करतील फ्रॉम लिगॅन्ड, कारण झेड एक्सिसवरती एकही लिगॅन्ड नाही आहे, बरोबर. त्यामुळे काय होईल? जे झेड ऑर्बिटल झेड एक्सिसवरती जे ऑर्बिटल असतील, बरोबर. नाव लुक ॲट दिस, डी झेड स्क्वेअर, डी वाय झेड, डी एक्स झेड, हे सगळे जे ऑर्बिटल्स असतील त्यांची एनर्जी काय होईल? डिक्रीज होईल फ्रॉम द बॅरी सेंटर. So therefore, the energy of these orbitals decreases while those of dxy and dx square minus y square orbitals further increases. Since all the ligands are approaching through xy plane, that is they are lying in xy plane, so all the orbitals from lying in between xy axis or along the xy axis will suffer some repulsion from these ligands, and due to which the energy of dxy and dx square minus y square orbitals will be increased. The splitting of d orbitals in square planar complexes represented in the following figure 4.7.
Now look at this, okay? This is a free metal which is having all the d orbital, 5 d orbitals which are degenerate. Okay, all are having same energy level. When the ligands start approaching, all of them will show increased in energy. Okay, त्यांची सगळ्यांची जी एनर्जी असेल ती इंक्रीज होईल ड्यू टू स्पेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड. बट वेन द लिगॅन्ड्स आर अप्रोचिंग क्लोजर, म्हणजे ते लिगॅन्स जेव्हा जवळ येतील स्क्वेअर प्लेनर फील्ड फॉर्म करतील त्यावेळी काय होईल, हे डी ऑर्बिटल्स काय होतील, स्प्लिट होतील. दॅट्स वाय वी जस्ट सीन की डी झेड स्क्वेअरची एनर्जी ही सगळ्यात कमी असेल. त्यानंतर डी वाय झेड डी एक्स झेडची एनर्जी हे काय असेल, बॅरी सेंटर, त्याच्यावरती येईल डी एक्स वाय ऑर्बिटल, आणि सगळ्यात जास्त एनर्जी असलेलं कोणतं असेल, डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. आणि डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि डी एक्स वाय या दोघांमध्ये जे असेल त्याला काय म्हणू आपण, सी एफ एस सी, डेल्टा एस पी और 10 डी क्यू. ओके, so this was a crystal field splitting of the orbitals for square planar complex. So let's see the explanation now. The relative energy order between the various splitted d orbitals in square planar complexes is uncertain. यांच्यात जी एनर्जी ऑर्डर असेल या सगळ्या ऑर्बिटल्सची ती अनसर्टन आहे. इट कम्प्लिटली डिपेंड्स ऑन द मेटल आयन वी आर युझिंग और द लिगॅन्ड्स. बट जनरली द एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर अशी असते बुवा त्याची, डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर, देन डी एक्स वाय, देन डी वाय झेड इक्वल्स टू डी एक्स झेड, अँड देन डी झेड स्क्वेअर. ओव्हरऑल डी झेड स्क्वेअरची एनर्जी सगळ्यात कमी आहे आणि डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरची एनर्जी सगळ्यात जास्त आहे. And this has been confirmed from spectroscopic data for D8 configuration. हे सगळं आपण स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा स्टडी केल्यानंतर हे कन्क्लूड केलेलं आहे, ही एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर वगैरे. ठीक आहे. The extent of splitting of d orbitals in square planar complexes depends on the nature of the central metal atom and ligands. Okay, now just I said that जी डी ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग असते ती कशावरती डिपेंड करते, नेचर ऑफ द मेटल आयन अँड द लिगॅन्ड. द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा एस पी. For octahedral we were using delta O, and for tetrahedral we were using delta TD. So now it is delta SP. The square planar complexes are rare as compared to the octahedral and tetrahedral complexes due to larger 10 dq. Square planar complexes are found very rarely because they are having large CFAC. Okay, they require large CFAC, or we can say large 10 dq. All known square planar complexes are diamagnetic because highest energy dx square minus y square orbital is destabilized, and pairing in dxy orbital is favorable than placing unpaired electrons in dx square minus y square orbital. Now the energy difference between these two, dxy and dx square minus y square, is very large. Okay, very large in case of square planar complexes. So whenever the electrons come in dxy, it prefers to get paired over here. Okay, इलेक्ट्रॉन जेव्हा इथे येतो ना त्यावेळी तो dxy मध्ये पेअर करणं प्रिफर करतं इन्स्टेड ऑफ जम्पिंग टू द dx स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर, बिकॉज इट इज हायली डिस्टेबिलाइज्ड. ओके, एनर्जी जास्त असल्यामुळे ते डिस्टेबिलाइज होईल, त्यापेक्षा ते काय होतं, पेअरिंग ते प्रेफर करते. ठीक आहे. आणि पेअरिंग झाल्यामुळे हे कॉम्प्लेक्सेस जनरली काय असतात, डायमॅग्नेटिक असतात. इन प्रिव्हियस व्हिडिओ वी हॅड लर्न दॅट the complexes having all the electrons paired are called diamagnetic complexes, while the complexes having one or more unpaired electrons, such complexes are called as paramagnetic complexes. So this one forms mostly diamagnetic complexes. So mostly all the square planar complexes are diamagnetic. The square planar geometry is favored by metal ion. Having D8 configuration in presence of strong field gives low spin complexes with unoccupied higher energy dx square minus y square orbital. Square planar geometry mostly कोणते मेटल्स फेवर करतात ज्यांचं कॉन्फिगरेशन D8 असेल. ओके, D8 कॉन्फिगरेशन असलेले मेटल्स जनरली स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री हे फेवर करतात.
आणि तेही स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड्स यूज करतात. ओके, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड्स मोस्टली यूज करतात. आणि आपल्याला काय कॉम्प्लेक्स मिळेल? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिळतात, कारण इलेक्ट्रॉन्स काय झालेले असतात, तिथे पेअर झालेले असतात. त्यामुळे these are showing strong field these are using strong field ligands and use low spin complexes. For example, NiCl4 2 minus, PtCl4 2 minus, PtCl4 2 minus, PtNH3 4 2 plus, AuCl4 minus are D8 complexes with square planar geometry. In the square planar complexes of CO second, cobalt second, nickel second and copper second, the dz square orbital has nearly same energy. कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपर सेकंडचे जे कॉम्प्लेक्सेस असतात त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी असेल डी झेड स्क्वेअर ऑर्बिटलची ती कशी असते? नियर अबाउट सेम असते. ठीक आहे, ॲज दॅट ऑफ डी एक्स झेड अँड डी वाय झेड ऑर्बिटल्स. डी झेड स्क्वेअरची एनर्जी ही नियर अबाउट डी एक्स झेड आणि डी वाय झेडच्या इक्वल असते, म्हणजे जवळपास ते सेम असतात तिघही एनर्जीला. While in PtCl4 2 minus ion, the dz square orbital has lower energy than dxz and dyz orbitals. आणि जेव्हा आपण PtCl4 बघतो त्यावेळी आपल्याला असं लक्षात येतं की जी dz स्क्वेअर ऑर्बिटलची एनर्जी असते ती कमी असते ॲज कम्पेअर टू dxz and dyz orbitals. Square planar complexes are formed by D4 ions with Wickfield ligands and also formed by D7 ion, for example cobalt second ion, and D9 ion, for example copper second ion. Square planar complexes are also formed by D4 ions. ओके, प्रिव्हियसली आपण काय बघितलं? D8 आयन्स हे स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री शो करतात. सिमिलरली D4 आयन्स हे सुद्धा स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री शो करत असतात, पण हे कशासोबत शो करतात? विथ विकफिल्ड लिगँड्स. ओके, these are showing square planar geometry with the Wickfield ligands and are also formed by D7 ion. D7 ions also show करतात square planar complexes. For example, cobalt second ion, and D9 ions are also showing square planar complexes. For example, copper second ion. For square planar complexes, if ligand field strength increases, then value of chain decay increases. In case of square planar complexes, जेव्हा आपण ligand fieldची जी strength असते ती वाढवतो, whenever we are using stronger ligands then the value of chain decay म्हणजे CFA जी व्हॅल्यू असेल ती कशी होईल? ते increase होईल. ठीक आहे, and if we are using Wickfield ligands, then the value of chain decay will decrease. Due to the higher value of chain decay, the complexes such as PtBr4 2 minus and PtBr4 2 minus are square planar. ह्या दोन कॉम्प्लेक्सेसमध्ये जी टेन डिक्यूची व्हॅल्यू आहे ती हायर असल्यामुळे हे दोघंही कॉम्प्लेक्सेस काय म्हणतात? आपण त्यांना स्क्वेअर प्लेनर म्हणतो. ठीक आहे, दे आर स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लॅटिनम सेकंड अँड ऑरियम सेकंड आर स्क्वेअर प्लेनर विथ विकफिल्ड लिगँड. प्लॅटिनम सेकंड आणि ऑरियम सेकंडचे जे की सगळे कॉम्प्लेक्सेस काय असतील? स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आहे आणि ते पण विकफिल्ड लिगँडसोबत, सच एज हलाइड्स. And this indicates presence of only one electron in dz square orbital. या कॉम्प्लेक्सेसमध्ये फक्त एक इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतो आणि तेही कोणते? dz स्क्वेअर ऑर्बिटलमध्ये. ड्यू टू लो व्हॅल्यू ऑफ chain decay, the complexes such as NiCl4 and NiBr4 2 minus are tetrahedral. We just seen that whenever the value of chain decay is higher, it is considered to be a square planar complex. But here, in case of NiCl4 2 minus and NiBr4 2 minus, the value of chain decay is low. That's why it is considered to be a tetrahedral complex. The chain decay increases as size of d atomic orbital increases. Chain decay कधी increase होतो? जेव्हा आपण 3D पासून 4D ला जातो, 4D पासून 5D. In this way, the chain decay value increases. Okay. The D9 ion configuration, for example, copper second, Ag second, are occasionally found in square planar complexes. हे जे काही D9 कॉन्फिगरेशन असलेले मेटल्स आहे कॉपर सेकंड आणि Ag सेकंड, हे काय दाखवतात? ऑकेजनली, म्हणजे कधीतरी हे पण स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दाखवतात जॉमेट्री. The crystal field splitting delta O
is large for second and third row transition element and for more highly charged species. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ही मोठी असेल सेकंड रो आणि थर्ड रो ट्रान्झिशन एलिमेंटसाठी and for more highly charged species. Whenever metal ion is having high charge, that time the crystal field splitting will be larger. The pairing energy correction is needed because 3d8 metal ion has two unpaired electrons, but square planar d8 metal complexes do not have unpaired electrons. आता इथे CFSE आपण जेव्हा कॅल्क्युलेट करतो तर पेअरिंग एनर्जी करेक्शन आपल्याला गरजेची आहे, कारण की जे D8 मेटल आयन असतील, फ्री मेटल आयन, त्यावेळी त्यांच्यामध्ये काय असतं ना, दोन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. पण जेव्हा आपण स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बघतो D8 मेटल आयनचे, त्यावेळी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन हे अब्सेंट असतात. अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेझेंट इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर D8 मेटल आयन. So that's why a pairing energy correction is needed. So overall CFSE for square planar complexes is calculated by using this formula, that is minus 0.51 delta O star multiplied by n dxz and dyz. n dxz and dyz म्हणजे काय आहे, dxz आणि dyz या ऑर्बिटल्समध्ये प्रेझेंट असलेले इलेक्ट्रॉन आपण इथे पुट करणार, प्लस minus 0.43 delta O into n dz square, that is the number of electron present in dz square orbital, plus 0.23 delta O into n dxy, number of electrons present in dxy orbital, plus 1.23 delta O into n dx square minus y square, number of electrons present in dx square minus y square orbital, plus xp, this is the pairing energy, and x is the number of electron pairs present. So this is a formula, CFSE formula we are using for square planar complexes. So let's see our problems now. Okay, problems related to calculation of spin only magnetic moment for square planar, tetrahedral and octahedral complexes. CFT can be used to determine the magnetic moment of complex by using the spin only formula as follows. आपण जेव्हा CFT बिगिन केलं होतं बरोबर, स्टार्टिंगला आपण अगदी बघितलं होतं की क्रिस्टल फील्ड थेरी ही ऑर्बिटल मोशनवरती डिपेंड करत नाही, ती फक्त स्पिन मोशनवरती डिपेंड करते. दॅट्स वाय ओनली स्पिन ओनली फॉर्म्युला इज नीडेड टू कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स. So mu s is equal to under root of n into n plus 2. So mu s is equal to under root of n into n plus 2. This is the spin only formula for magnetic moment. CFT can explain whether the given complex ion is high spin or low spin. CFT थ्रू आपण हेही बघू शकतो की गिवन कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आहे किंवा लो स्पिन आहे. त्यानंतर गिवन कॉम्प्लेक्स हा पॅरामॅग्नेटिक आहे की डायमॅग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय CFT, and we can see the geometry of the complex. Okay, it can be okay, complex geometry काय आहे आपण ते CFT थ्रू बघू शकतो. So let's start with the examples. We are going to see 3 examples. Example 1. For two octahedral complexes, complex ion, visually COF63 minus and CONH363 plus, answer the following questions. Find out the number of unpaired electrons and the value of magnetic moment. Which ion is high spin and which one is the low spin complex? Which ion is a paramagnetic and which is diamagnetic? हे 3 क्वेश्चन्स आपण सॉल्व करणार आहोत. आता हे दोन आपल्याला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिलेले आहेत. सो लेट्स सी नाउ. In both the octahedral complex ions, for example, visually COF63 minus and CONH363 plus ions, cobalt is present as CO plus 3 ion. Okay. आपण मेटल आयनचं ऑक्सिडेशन स्टेट कसं काढायचं ते आपण
आय थिंक थर्ड युनिटमध्ये बघितलंच होतं बरोबर. सो सी ओचं आपण जेव्हा ऑक्सिडेशन स्टेट काढलं तर काय येतं CO+3 आयन. ठीक आहे. CO+3 आयनचं जे कॉन्फिगरेशन असेल ते काय असेल D6 कॉन्फिगरेशन. सो आता D6साठी आपल्याला बघायचं आहे. D6 ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ विक फील्ड लिगॅन्ड. फ्लोरीन काय आहे विक फील्ड लिगॅन्ड आहे. ऑल दी हलाइड्स आर विक फील्ड लिगॅन्ड्स. ओके. सो विक फील्ड लिगॅन्ड प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे काय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये पेअरिंग होणार नाही बरोबर. सो इट विल बी अ हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. जेव्हा विक फील्ड लिगॅन्ड आपण यूज करतो त्यावेळी काय असतं की हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असतं किंवा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स असतो बरोबर. और वी कॅन सी विक फील्ड कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. सो इथे आपला हा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व झाला आहे. फर्स्ट क्वेश्चन हाच होता ना आपला, नाही सॉरी सेकंड क्वेश्चन. हां, हाय स्पिन एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे. ठीक आहे. तर आपला हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे पहिला तरी. नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेझन्स ऑफ स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड NH3. NH3 इज अ स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड राईट. सो याच्यात काय होईल पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होईल. स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड राहिले की काय होतं इलेक्ट्रॉन्सची पेअरिंग होते. दॅट्स वाय वी विल गेट अ स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेअर्ड कॉम्प्लेक्स. कारण इलेक्ट्रॉन पेअर्ड असेल त्यामुळे काय म्हणतो आपण यांना स्पिन पेअर्ड कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. सो ऑल दी अबव पॉईंट्स रिप्रेझेंट डायग्रामॅटिकली ॲज फॉलोज. तर हे सगळे पॉईंट आपण डायग्रामॅटिकली बघणार आहोत. इथे हे COF6साठी आहे आणि इथे CONH3 साठी. ओके. सो ओव्हरऑल दिस इज फॉर CO. हां, COमध्ये किती D6 आहे ना. 1 2 3 4 5 आणि 6 असे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपण फिल केले. हे काय आहे डिजनरेट ऑर्बिटल आहे. आणि मग आता ते स्प्लिट होतील. ही विक ऑक्टाहेड्रल फील्ड आहे COF6साठी आणि ही काय आहे स्ट्रॉंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड आहे CONH3 साठी. सो जेव्हा विक फील्ड लिगॅन्ड आहे तेव्हा कसं होईल 1 2 3 4 5 आणि मग 6 इलेक्ट्रॉनची काय होईल पेअरिंग होईल बरोबर. इथे झाली आहे. सो विक फील्ड जेव्हा असतो त्यावेळी आपण असं करतो आणि जेव्हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड असलं त्यावेळी काय करतो आपण 1 2 3. इट विल नॉट जम्प टू EG कारण हा काय आहे स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड आहे. स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड असलं की सरळ पेअरिंग करतो. दॅट्स काय 4 5 अँड 6 इथे पेअरिंग झाली. ठीक आहे. सो in the octahedral complex ion COF6 3-, CO3+ ion is a weak ligand field splitted as. आता बघा T2G मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे 4. T2G 4, EG2. EG मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स. दॅट्स वाय EG2. दॅट इज DXY² इज इक्वल टू DXZ1 प्लस इज इक्वल टू DYZ1. ठीक आहे. या ऑर्बिटल्सचे नेम येते DXY², देन DXZ, देन DYZ1. एक इलेक्ट्रॉन आणि इथे 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन DX² - Y² 1 इलेक्ट्रॉन अँड DZ² 1 इलेक्ट्रॉन. On the basis of above electronic configuration, the number of unpaired electrons n is equal to 4. आता ह्या डायग्रामवरून आपण क्लिअर बघू शकतो की याच्यात नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत 4 आहे. 1 2 3 and 4. So hence the number of unpaired electrons is equal to 4. And whenever there are more than one unpaired electrons, one or more than one unpaired electrons, that time the complex is paramagnetic. That's why this ion is a paramagnetic. So let's see next one, CONH3 6. Okay. Magnetic moment was left. Magnetic moment आपण calculate करणार आहोत. The formula was μs is equal to n into n plus 2. n काय असतं नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आत्ताच आपण बघितलं नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन काय आहे 4 आहे. सो दॅट्स वाय 4 into 4 plus 2 is equal to under root of 24. Under root of 24 is 4.90 bm बोर मॅग्नेट्रॉन. ओके. सो या पद्धतीने आपण काय केलं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट केलं. आता नेक्स्ट एक्झाम्पलसाठी आपण बघणार आहोत CONH3 6साठी बघू. ते काय आहे स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड कॉम्प्लेक्स आहे बरोबर. स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स आहे. सो त्याच्यात आता हो इथे काय आहे T2G मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे 6 इलेक्ट्रॉन आहे. T2G 6 राईट. T2G मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहे. EG मध्ये किती आहे 0 इलेक्ट्रॉन्स आहे. तर आपण त्यांना कसं देणार
P2G6 EG0, that is dxy square is equal to dxz raised to 2 is equal to dyz raised to 2 आणि dx square minus y square raised to 0 dz square raised to 0. So all 6 electrons are paired. इथे सगळे 6 जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कसे आहेत पेअर आहेत आणि जेव्हा कधी सगळे इलेक्ट्रॉन्स पेअर असतील तशा आपण कॉम्प्लेक्सला किंवा तशा आयनला आपण काय म्हणतो डायमॅग्नेटिक. So this is the diamagnetic ion and the magnetic moment of the complex is 0. जेव्हा कधी सगळे इलेक्ट्रॉन्स पेअर्ड असतील त्यावेळी मॅग्नेटिक मोमेंट हा 0 असतो. On the basis of above electronic configuration, the number of unpaired electrons n is equal to 0 and the magnetic moment on following this calculation we get 0. Okay, 0.0 Bohr magnet. So this is the next example. The free metal ion cobalt 2 plus ion having D7 configuration use tetrahedral and square planar complexes which can be distinguished from magnetic measurements. Okay. आपल्याला फ्री मेटल आयन दिलं आहे कोबाल्ट 2 प्लस दॅट इज हॅव्हिंग D7 कॉन्फिगरेशन आणि त्याचे दोन आपल्याला जॉमेट्रीज दिले आहे टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लेनर. तर ते आपल्याला डिफरेशिएट करायचे बाय युझिंग मॅग्नेटिक मोमेंट. ओके, सो cobalt second ion having D7 configuration use square planar and tetrahedral complexes represented diagrammatically as follows. कोबाल्ट सेकंड आयनचे जे डी ऑर्बिटल आहे डी जनरेट ते आपण इथे बघू 1 2 3 4 5 and 6 and then 7. ठीक आहे, अशी आपण इलेक्ट्रॉन फिल केले डी जनरेट डी ऑर्बिटलमध्ये. आपण आता डायग्राम कसे स्प्लिट करायचे, ऑर्बिटल कसे स्प्लिट करायचे ॲज पर टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रलमध्ये काय T2 वरती आहे ई खाली आहे बरोबर, त्यानुसार टेट्राहेड्रलमध्ये स्प्लिट करणार आहोत. आणि इन केस ऑफ स्क्वेअर प्लेनर आपण स्क्वेअर प्लेनरनुसार स्प्लिट करायची सगळे ऑर्बिटल्स. हां, DZ स्क्वेअर खाली, मग त्यानंतर DZ स्क्वेअर अँड DYZ, त्यानंतर DXY अँड देन DX स्क्वेअर मायनस Y स्क्वेअर. सो इन दिस वे विल स्प्लिट ऑल दिस ऑर्बिटल्स. आता मग इलेक्ट्रॉन फिलअप स्टार्ट करायचं आहे. ठीक आहे, आपण येस हां, सो इलेक्ट्रॉन आपण कसे फिल करणार. ठीक आहे, आधी 1 इलेक्ट्रॉन, त्यानंतर सेकंड इलेक्ट्रॉन इथे येईल DZ स्क्वेअरमध्ये, त्याच्यानंतर इथे 1, इथे 2 3 अँड देन 4. ठीक आहे, असे इलेक्ट्रॉन्स फिल होतील. त्यानंतर इथे काय हे काय झाले 6 इलेक्ट्रॉन्सपर्यंत. हां, मग 7th इलेक्ट्रॉन कुठे आला DXYमध्ये. ठीक आहे, तसंच आपण टेट्राहेड्रलमध्ये जेव्हा फिलअप करू त्यावेळी काय होतं, टेट्राहेड्रल नेहमी विक फील्ड लिगॅन्ड असतं. ठीक आहे, नेहमी विक फील्ड व्हॉट टू से हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स दाखवतात, नेहमी हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असतात. ठीक आहे, सो त्यांच्यामध्ये पेअरिंग होत नाही. सो 1 2 3 4 5 देन 6 अँड देन 7 या प्रकारे आपण यांच्यात इलेक्ट्रॉन फिलअप करणार आहोत. ठीक आहे, सो आता याच्यात जर बघितलं आपण इथे काय एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे आणि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये किती आहेत 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. सो दिस इज ऑल्सो पॅरामॅग्नेटिक अँड दिस इज ऑल्सो पॅरामॅग्नेटिक. द CO+2 ion having D7 configuration use square planar complex that is low spin complex. हे काय आहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे. ठीक आहे, बिकॉज D7 कॉन्फिगरेशन इथे काय आहे DXZ2 DYZ2, त्यानंतर DZ स्क्वेअर 2, DZ स्क्वेअरमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे, DXYमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे आणि DX स्क्वेअर मायनस Y स्क्वेअरमध्ये 0 इलेक्ट्रॉन्स आहे. On the basis of above electronic configuration, the number of unpaired electrons n is equal to 1. नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन किती आहे 1 आहे. त्याच्यामुळे आपण काय यूज करू आता नेक्स्ट मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करायला स्पिन ओनली फॉर्म्युला. μs is equal to under root of n into n plus 2 is equal to 1 into 1 plus 2. 1 into 3 3 under root of 3 is equal to 1.73 बोर मॅग्नेट्रॉन. हे काय आलं आपलं मॅग्नेटिक मोमेंट. कशासाठी आलं स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्ससाठी. ठीक आहे, सो मुव्हिंग टुवर्ड्स द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये काय आहे नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स किती आहे जास्त आहे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे बरोबर. दॅट्स वाय इट इज अ हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. आणि CO+2 ion इज इक्वल टू D7 कॉन्फिगरेशन. आता ते कसं आहे DX स्क्वेअर मायनस Y स्क्वेअर इज हॅविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स
आता इथे डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे, डी झेड स्क्वेअरमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे. ठीक आहे. देन डी एक्स झेडमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू डी वाय झेड 1 electron equals to dxy 1 electron. On the basis of above electronic configuration, the number of unpaired electrons is equal to 3. So, by putting this value in the spin-only formula, n is equal to 3, we get 3 into 3 plus 2. 3 plus 2, 5. 5 3s are 15. Under root of 5, 15 is equal to 3.87 Bohr magnetron. So, हे काय मिळालं आपल्याला? मॅग्नेटिक मोमेंट. सो आता आपण जर बघितलं, आपल्याला जो मेटल आयन दिलेला होता तो सेम होता, पण 2 वेगवेगळे जॉमेट्रीज असल्यामुळे त्याचं जे मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ते कसं आलं? डिफरंट आलं. सो इट कुड बी डिफरन्शिएटेड बाय युझिंग इट्स मॅग्नेटिक मोमेंट. दॅट्स वॉट द क्वेश्चन सेज. सो आता नेक्स्ट एक्झाम्पल. दिस इज द लास्ट एक्झाम्पल आय थिंक. Example 3. Explain on the basis of magnetic measurements the complex NiCl4 is a tetrahedral while NiCN4 is a square planar complex. In both complexes NiCl4 and NiCN4 the central metal ion is Ni plus 2 ion having D8 configuration represented diagrammatically as follows. Okay. So हे काय आहे? degenerate orbital आहे Ni plus 2 चे, that is D8. 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करणार. आता पुन्हा तेच इथे टेट्राहेड्रलनुसार आपण ऑर्बिटल स्प्लिट करायची ई आणि T2 मध्ये, आणि इथे आपण डायमॅग्नेटिक स्क्वेअर प्लेनरनुसार ऑर्बिटल स्प्लिट करणार. ठीक आहे. डी झेड स्क्वेअर डी एक्स झेड डी वाय झेड देन डी एक्स वाय अँड देन डी एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रॉन फिलअप परत स्टार्ट करायचं. इथे किती? आता 8 इलेक्ट्रॉन फिल करायचे आपल्याला. 1 देन 2 3 4 5 and 6 7 8. ठीक आहे. याच्यात आपण बघितलं होतं इलेक्ट्रॉन इथे जम्प करण्याऐवजी इथे पेअरअप होणं जास्त प्रेफर करतं, राईट, इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. सो दॅट्स वाय इट गेट्स पेअर्ड ओव्हर हिअर. आता तसंच आपण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये फिल करणार आहोत. 1 2 3 4 5 6 7 and then 8. ठीक आहे. असं आपण जेव्हा इलेक्ट्रॉन फिलअप केले त्यानंतर आपल्याला बघायला मिळतं आहे की इथे जे काही इलेक्ट्रॉन्स होते सगळे कसे झाले? पेअर झाले. इथे एकही अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही. दॅट्स वाय इट इज अ डायमॅग्नेटिक स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. वाईल इन टेट्राहेड्रल देर आर 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. दॅट्स वाय इट इज अ पॅरामॅग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. For central metal ion, Ni plus 2 ion having D8 configuration gives NiCN4 2 square planar that is low spin complex. हे काय आहे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे, बरोबर, कारण सगळे इलेक्ट्रॉन्स कसे आहेत याच्यात? पेअर्ड आहेत. आणि त्याचं कॉन्फिगरेशन काय असेल? डी झेड स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 2 डी एक्स झेड रेस टू 2 इक्वल्स टू डी वाय झेड रेस टू 2 इक्वल्स टू then dxy raised to 2 and then dx square minus y square raised to 0. असं कॉन्फिगरेशन असेल D8 चं. On the basis of above electronic configuration, the number of unpaired electrons is 0. आपण हे डायग्रामॅटिकली ही बघू शकतोय की नंबर ऑफ unpaired electrons काय आहे? 0 आहे. द मॅग्नेटिक मोमेंट आता आपण कॅल्क्युलेट करू स्पिन ओनली फॉर्म्युलामध्ये. नंबर ऑफ unpaired 0 आहे. 0 पुट केलं तर काय येईल? 0 4 9 होतं. सो हे नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा कधी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट असेल किंवा सगळे इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा पेअर असतील तेव्हा कॉम्प्लेक्स जे मॅग्नेटिक मोमेंट असेल ते काय असेल? 0 असेल. आणि कॉम्प्लेक्स कसं असेल? डायमॅग्नेटिक असेल. सो हेन्स द कॉम्प्लेक्स कन्फर्म्स स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक आहे. त्याचं डायमॅग्नेटिक नेचरवरून आपल्या लक्षात येतं की स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर असेल. ठीक आहे. The central metal ion is Ni plus 2 ion having D8 configuration gives NiCl4 2 tetrahedral complex that is high spin complex. आता हाय स्पिन कशामुळे? कारण याच्यात काय आहे? अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे 2. कसं आहे बघा, dx स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर रेस टू 2 इक्वल्स टू डी झेड स्क्वेअर रेस टू 2. हे आपण कॉन्फिगरेशन सांगतो. हे कोणती? ई लेवल, E2 लेवल. देन dxy raised to 2 is equal to dxz 1 is equal to dyz raised to 1. हे T2
लेवल. ओके, दिस इज E लेवल अँड दिस इज T2 लेवल. सो हे असे इलेक्ट्रॉन्स आपण फिलअप केले. आता ह्या कॉन्फिगरेशनवर आपल्याला हे लक्षात येत आहे की यांच्यामध्ये किती अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, 2. N इज इक्वल टू 2. आता हे आपण कुठे पुट करणार, स्पिन ओनली फॉर्म्युलामध्ये. म्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N इंटू N प्लस 2. सो इट गिव्स 2 into 2 plus 2. 2 plus 2, 4. 4 into 2, 8. Under root of 8 is equal to 2.83 Bohr magnetron. So it is a paramagnetic complex and it conforms tetrahedral structure. त्याच्या नेचरवरून लक्षात येतं की ते स्ट्रक्चर कसं आहे, टेट्राहेड्रल आहे. However, the complexes of second and third transition series, the orbital magnetic moment gets added. जेव्हा आपण सेकंड किंवा थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजचं जेव्हा मॅग्नेटिक मोमेंट बघतो त्यावेळी जे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ते ॲड केलं जातं. आतापर्यंत आपण बघितलं की हे फक्त स्पिन ओनली आपण बघतोय, पण जेव्हा आपण सेकंड अँड थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजसाठी बघणार त्यावेळी ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट ॲड केलं. ओके, सो हिअर our chapter ends. Chapter 4 is now ended. I hope all of you have got it very clear. So we will begin in our next video, unit 4. So thank you.